ایک شہر میں ایک غریب انسان رہتا تھا جو لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا اور اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ کام اتنا نہ تھا جس کی وجہ سے اس پر قرضہ دن بہ دن بڑھتا گیا۔ قرضے داروں سے تنگ آ کر آخر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کر محنت مزدوری کروں، شاید وہاں کوئی اچھا کام مل جائے اور ہمارے دن اچھے ہو جائیں اور ہمارا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ بیوی نے بہت دیر سوچ و وچار کے بعد کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو آپ چلے جائیں، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ کو کوئی اچھا کام مل جائے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ٹریو سٹوری وتھ زوان نقوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں، شکریہ۔ تو وہ شخص شہر چلا گیا۔ اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اسے کہیں کام نہ ملا اور شہر جا کر بھی لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتا رہا۔ اسی سوچ میں وہ وہاں محنت کرتا رہا کہ کچھ پیسے اکٹھے کر لوں پھر اپنے گھر واپس جاؤں گا، لیکن جب گھر میں کچھ نہ بچا تو اس کی بیوی دن رات روتی رہی۔ آخرکار اس کی بیوی نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ کسی وزیر کے گھر میں نوکری کر لے، تو وہ شہر کے وزیر کے گھر گئی اور اسے اپنا سارا حال سنایا اور کہا، میں بہت غریب اور مجبور ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، اس کے عوض میں تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی اور مجھے صرف 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اس کے حال پر ترس کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اپنے گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، یہ عورت کام کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے شوہر جو شہر میں کام کے لیے گیا تھا اس کے حق میں دعا کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینے اور مہینے سال میں گزرتے رہے، لیکن اس کے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ ایک رات وہ عورت روتے روتے سو گئی تو رات کو خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام فرما رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے؟ تو اس وقت جو لوگ امام کے ساتھ بیٹھے تھے ان میں سے ایک شخص بولا، مولا آج 22 رجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، یاد رکھنا جب کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہمارے نظر دلائے گا اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس اتنا سننا تھا۔ عورت کی آنکھ کھل گئی، فجر کا وقت تھا، اس نے دیکھا وہ رات 22 رجب کی ہے۔ صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی تیاریوں میں لگ گئی، نیاز کی اور دعا مانگی۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا، وہ نیاز تقسیم کر ہی رہی تھی۔ وہاں دور وطن جو اس کا شوہر تھا وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک دم سے اس نے کلہاڑی درخت کو ماری تو جیسے ہی درخت گرا اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی خزانے سے اس نے اپنی بیوی کے لیے ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تم اس رات نیاز کر کے ہمارے صدقے سے اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا اور تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے تھے۔ ایک دن اس شہر کے وزیر کی بیوی اپنے محل کی چھت پر گئی، اس نے دور سے دیکھا کہ ایک عالی شان گھر ہے۔ اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کا ہے؟ اس کی کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی یہ محل اس آپ کی نوکرانی کا ہے جو آپ کے گھر میں کام کرتی تھی، جس کا میاں شہر کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس شہزادی نے کہا، ہاں مجھے یاد آیا، لیکن وہ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ اور شہزادی نے کہا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ کنیزیں اس کے گھر جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لاتی ہیں تو
तो शहजादी उससे पूछती है कि तुम इतनी अमीर कैसे हो गई। तो वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, ख्वाब का, न्याज का, जज़ा का पूरा वाक़या खलूस दिल से वज़ीर की बीवी को बताती है कि इमाम जाफर सादिक ने ख्वाब में आकर कहा था कि इस तारीख को मेरी नज़र करो। मैंने खलूस दिल से इमाम की नज़र की, इसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो दिल ही दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। यकीनन इसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और ये कहानियां बना रही है। वो औरत वापस अपने घर चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से नायब वजीर, जो दरबार में नायब वजीर के ओहदे पर फाइज था, वो वजीर से बहुत हसद करता था। उसने वजीर के मुतल्लक बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया। नायब वजीर ने बादशाह को कहा कि आपका वजीर आपको पूरा हिसाब नहीं देता। बादशाह ने वजीर को तलब करके हिसाब देने को कहा और कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि वजीर हिसाब देने लगा तो वो हिसाब ठीक से ना दे सका। तो फौरन नायब वजीर बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपको ना कहा था कि वजीर आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है। इतना कहना था कि बादशाह को जलाल आया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा, अब तुम मेरे महल में नहीं रहोगे और जाओ, मेरी बादशाहत से निकल जाओ और मैं तुम्हें नौकरी से भी निकालता हूँ। ये सुनकर वजीर बहुत परेशान हुआ। वजीर सोचने लगा, अब मैं क्या करूँगा, अपना गुजर बसर कैसे करूँगा। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था कि रास्ते में दोनों को भूख लगी। इन्होंने एक तरबूज खरीदा और उस तरबूज को अपने रुमाल में बंद कर दिया। इन्होंने सोचा कहीं सायेदार किसी साहिल के किनारे जाकर आराम से बैठकर खाएंगे। और वहाँ बादशाह का बेटा जो शिकार करने के लिए क्या हुआ था, वो सुबह से शाम तक घर ना पहुंचा। बादशाह बहुत परेशान हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए नायब वजीर ने कहा, बादशाह, अगर जान की मान पाऊं तो मुझे लगता है कि वजीर को आपने निकाल दिया है। हो सकता है कि वजीर आपके बेटे को उठा के ले गया हो और हो सकता है कि कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे। नायब वजीर की बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। तो फौरन उसने अपने सिपाहियों को कहा, जाओ और उस वजीर को देखो और उसको पकड़कर मेरे सामने पेश करो, और अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे मार दूंगा। बादशाह के हुक्म की तामीर करते हुए सिपाही वजीर को ढूंढते ढूंढते जब वजीर के पास आए तो उससे पूछने लगे कि बादशाह का बेटा कहाँ है। उसने कहा, मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने उस वजीर और उसकी बीवी को पकड़कर बादशाह की खिदमत में हाजिर किया। बादशाह ने कहा, ये रुमाल में क्या बांधा हुआ है। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये तो तरबूज है जो हमने खाने के लिए खरीदा था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे खोलो, और जैसे ही उसको खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह गुस्से में आ गया और बादशाह की आंखों में खून उतर आया। अपने वजीरों से कहा कि इस वजीर को और इसकी बीवी को कैद करो, कल सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर देंगे। वजीर रोता रहा, बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। बस कैद खाने में जब मियाँ बीवी दोनों रोते रहे, वजीर कहता रहा, अचानक इतना बुरा मेरे साथ कैसे होने लगा। लगता है मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। ये सुनकर उसकी बीवी ऊंची ऊंची रोने लगी और रो कर कहने लगी, बुरा आपसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है कि हमारे यहाँ एक नौकरानी काम करती थी जिसका शौहर शहर पैसे कमाने गया था और तुमने उसे अपने घर में नौकरी दी थी। तो वो फौरन बोला, हाँ मुझे याद है। आज वो शहजादियों की तरह रहती है। मैंने उससे पूछा, ये दौलत तुम्हारे पास कैसे आई। तो उसने मुझे बताया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था, मेरी नज़र दो, फिर हमारे सदके अल्लाह से दुआ मांगो तो यकीनन अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मेरी कम इल्मी ये थी कि मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे ये लगता है तब से हमारे हालात बदल चुके हैं। तो वो फौरन वजीर बोला, ए बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि तुमने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मोजिज़े पर शक किया। फौरन तौबा करो और अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी मिलकर तौबा करने लगे और ये दुआ कर ली, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हमको कैद से रिहाई मिल गई
तो हम हर 22 रजब को इमाम जाफर सादिक का न्याज करेंगे। बस ये दुआ मांग कर और रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तलू हुआ और शहजादा घूमता फिरता अपने महल वापस आ पहुंचा। बादशाह ने जब अपने बेटे को जिंदा देखा तो वो हैरान रह गया और अपने बेटे से पूछने लगा, तुम कहाँ गए थे? शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पे गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, तो फिर वो सर किसका था? जाओ वजीर और उसकी बीवी को बुला के लाओ। जब वजीर और उसकी बीवी आए, इन्होंने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। जब बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो इन्होंने भी कहा, आज से हर 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ वहाँ इमाम जाफर सादिक का न्याज किया जाएगा। और वजीर को दोबारा अपने ओहदे पर कायम कर दिया और उस नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में हकीकी सबक मिल चुका होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो लाइक करते हुए इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।